کام کے غرض سے اندر چلی گئی. اندر گئی نا تو دل میں خیال آیا کہ چاندنی رات ہے, آقا اکیلے چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت حلیمہ دائی کہتی ہے کہ میں دوڑ کے باہر آئی. جیسے ہی میں دوڑ کے باہر آئی نا تو میں نے کیا دیکھا کہ چاند حضور کی انگلی ہے, حضور کی انگلی جدھر جدھر جا رہی ہے چاند ادھر ادھر جا رہا ہے. اگر حضور کی انگلی دائیں جا رہی ہے تو چاند بائیں جا رہا ہے, حضور کی انگلی دائیں جا رہی ہے تو چاند دائیں جا رہا ہے. حضرت دائی حلیمہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا, اے حلیمہ دائی ذرا یہ تو بتائیں آپ نے آگے کیا دیکھا؟ تو حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں ایک نظر میں حضور کی انگلی کو دیکھی, ایک نظر میں چاند کو دیکھی, ایک نظر حضور کے چہرے کو دیکھی. لوگوں نے پوچھا تھا آپ نے کیا پایا تھا؟ تو حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے تم مجھ سے پوچھتے ہو, میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور میں نے چاند کو دیکھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ملا؟ تو حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جب ایک نظر چاند کو دیکھا, ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ چاند میں تو داغ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. اسی لیے نے کہا تھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ ہے بچپنے کی عمر مگر کام دیکھیے, انگلی سے اپنی چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ. اور اسی شاعر نے لکھا تھا نا کہ جو لوگ عقیدت سے سرکار کی محفل میں آیا کرتے ہیں اور رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں, اور جس چاند پر راکٹ کے ذریعے پہنچے ہیں امریکہ والے. ایک بات نوٹ کریے گا, پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. آج تقریباً 28 سے 32 سال ہو گئے آپ کو خطیب و امام صاحب کو امامت کرتے ہوئے. ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اے لوگوں, آج سے چند سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ چندریان 3 چاند کے اوپر پہنچا تھا. لوگوں نے کہا تھا چندریان 3 بڑا مہار ہے, بڑا پلوان ہے, بڑا طاقتور ہے. ہاں ہاں, ہمیں فخر ہے کہ ہمارے دیش نے سب سے پہلے راکٹ کے ذریعے سے چاند کے اوپر چندریان 3 کو بھیجا تھا. ہمیں اپنے دیش پہ گرو ہے, ہمیں اپنے دیش پہ فخر, ہمیں اپنے دیش پہ ہمیں گمان ہے. قسم خدا کی جب اس نیوز کو اس کے ذریعے میڈیا والوں نے بتایا تھا, پانی پی پی کے بتایا تھا چندریان 3 بڑا مہان ہے, بڑا بلوان ہے, بڑا طاقتور ہے. لوگوں نے کہا کہ مہان کیسے ہو گیا, بلوان کیسے ہو گیا, طاقتور کیسے ہو گیا؟ تو میڈیا کے لوگوں نے کہا تھا کہ چندریان 3 پہلی مرتبہ راکٹ پہ پہلی مرتبہ چاند کے اوپر پہنچا تھا. میں نے جواب دیا اگر چندریان 3 چاند کے اوپر پہنچنے سے بلوان ہو سکتا ہے, مہان ہو سکتا ہے, طاقتور ہو سکتا ہے, تو اسی چاند کو میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر دیا تھا. تو میرے مصطفیٰ کتنے مہان ہوں گے. اسی لیے آج اپنی حضور کی عقیدت کو اپنے سینے میں بسا کے یہ ہم دعا کریں, یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سبحان اللہ, بے شک کیا کہنا, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. آج ہم یہ کہہ دیں کہ جو لوگ عقیدت سے سرکار کی محفل میں آیا کرتے ہیں اور رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں, اور جس چاند پر راکٹ کے ذریعے پہنچے ہیں امریکہ والے, اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں. اور کیا جانے نزدی منافق کیا شان ہے میرے آقا کی, کنکریوں سے میرے پیارے نبی کلمہ پڑھوایا کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا پیارے نبی کلمہ پڑھوایا کرتے ہیں. اب پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے, کوئی بھی سوال کر سکتا ہے بابو آپ نے کس کو بلایا تھا, میرے مصطفیٰ نے کنکریوں کو کلمہ کہاں پڑھایا تھا؟ آئیں آپ کے ذہن کا دسترخوان پر رکھتا چلو کہ مکہ کی پاک سرزمین ہے, اسلام کا ابتدائی دور ہے. آقا اپنے صحابہ کو لے کر کچھ واضح نصیحت فرما رہے تھے. اچانک ابو جہل ہے, اپنی مٹھی کو بند کر کے آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد آپ نبی ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہاں میں نبی ہوں. ابو جہل نے کہا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا بتانے والا ہوتا ہے. آپ اگر میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو, میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا, آپ کے اوپر ایمان لا دوں گا. اے لوگوں یہی پڑھ کے پیغام دینا چاہوں گا. آپ کے خطیب و امام صاحب موجود ہیں, اگر اپنی مٹھی کو بند کر کے آئے, آنے کے بعد آپ سے پوچھیں اے لوگوں ذرا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, آپ کہیں گے امام صاحب آپ کی مٹھی میں ہو سکتا ہے پیسے ہو, اور ایسا پیسہ سبحان سکتے ہو, آپ کی مٹھی میں ہو سکتا ہے تمباکو ہو, آپ کی مٹھی میں ہو سکتا ہے مٹی ہو, آپ کی مٹھی میں ہو سکتا ہے کوئلہ ہو, لیکن کوئی کنفرم نہیں بتا پائے گا. کنفرم کون بتائے گا؟ جس نے رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا یا جس نے رکھا ہوگا وہی کنفرم بتا پائے گا. ابو جہل تو اپنی مٹھی کو اپنے گھر سے بند کر کے آیا ہے, میرے
मुस्तफा के इल्म गैब को नापने के लिए आया है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आके कहता है, ए मोहम्मद, अगर आपने बता दिया मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, आपके साथ ईमान ला दूंगा। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा ने कहा था, ए अबू जहल सुन, आज मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। सहाबा मौजूद हैं, सहाबा अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल है जो हमेशा इस्लाम को मिटाने की कोशिश करता रहा है। सरकार आप नहीं बताएंगे ना तो पूरे मक्का में जाके ऐलान कर देगा, कहना शुरू कर देगा, ए कलमा पढ़ने वालों, ए ईमान लाने वालों, ए नमाजों को अदा करने वालों, ए अज़ान देने वालों, ए कुरान की तिलावत करने वालों, ए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, सुनो, तुम्हारे पैगंबर से मैंने सवाल किया था लेकिन तुम्हारे पैगंबर ने जवाब नहीं दिया। आका पूरे मक्का में जाके ऐलान कर देगा, आका आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। अल्लाह ने आपको वो शान अता की है, आप उंगली का इशारा करते हैं ना तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। ए मेरे सरकार, आप उंगली का इशारा करते हैं ना तो चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। ए मेरे सरकार, आप उंगली का इशारा करते हैं ना यहूदी के आगन से पेड़ चलना शुरू कर देता है। ए मेरे सरकार, आप उंगली का इशारा करते हैं ना तो गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं। ए मेरे सरकार, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इतना सुनना था। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराते हुए कहा था, आज मैं नहीं बताऊंगा अबू जहल की मुट्ठी में क्या है। अबू जहल की मुट्ठी में जो है वो खुद बताए मैं कौन हूँ। एक सवाल पैदा होता है, सवाल करने तो अबू जहल आया था, पूछने तो अबू जहल आया था, लेकिन मेरे सरकार ने सवाल के रुख को पलट के बता दिया। ऐ लोगों सुनो, आज मोहम्मद नहीं बताएगा अबू जहल की मुट्ठी में क्या है, बल्कि अबू जहल की मुट्ठी में जो है वो खुद बताए मैं कौन हूँ। इतना कहना था। सहाबा ने अकीदत पेश किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदम पे कुर्बान, आका आप चाहते तो डायरेक्ट बता देते, ए अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में कंकर है, तुम्हारी मुट्ठी में पत्थर है। ए अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में कंकर है। आका आपने बताया नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। इतना कहना था। मेरे सरकार ने कहा था, आज से 1500 साल पहले मक्का के सरजमीन पे अपने सहाबा से कहा था, ए सहाबा सुनो, अगर आज मैंने डायरेक्ट बता दिया हे अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में कंकर है, तुम्हारी मुट्ठी में पत्थर है, तो मेरी निगाहें नबूवत देख रही है। एक जमाना ऐसा भी आएगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, टेक्नोलॉजी का जमाना होगा, लोग मशीनों के जरिए चेक करेंगे किसके पेट में कितने mm की पथरी है, लोग बता दिया करेंगे किसके पेट में बच्चा है या किसके पेट में बच्ची है, लोग बता दिया करेंगे। आज से 20 साल पहले की जिंदगी उठा के देख ले, आपको ये मशीनें मिलती भी नजर नहीं आएंगी। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से 1500 साल पहले कहा था, जब ये मशीनें आएंगी एतराज करने वाले लोग एतराज करते कहना शुरू कर देंगे, ए कलमा पढ़ने वालों, ए नमाजों को अदा करने वालों, ए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, ए इस्लाम का झंडा लगाने वालों, ए जुलूस निकालने वालों, ए महफिलें मिलाद लगाने वालों, सुनो, तुम्हारे पैगंबर ने भी बताया था अबू जहल की मुट्ठी में कंकर है। वो मैं भी बता रहा हूँ, किसके पेट में पथरी है, कितने mm की पथरी है, किसके किडनी में पथरी है, कितने mm की पथरी है, तुम्हारे पैगंबर ने भी बताया था अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर है। वो मैं भी बता रहा हूँ, किसके पेट में लड़का है या किसके पेट में लड़की है। मेरे सरकार जानते थे जब वो जमाना आएगा एतराज करने वाले लोग एतराज करते हैं, कहना शुरू कर
میرے سرکار نے اپنے غلاموں سے کہا تھا آج حضور کا پیغام اپنے سینوں میں سجا کے جایا کرے۔ میرے سرکار نے کہا تھا کچھ پیغام کو لوگوں کے وہاں پہنچایا کرے کہ میرے سرکار نے کہا تھا کوئی مانگنے والا آ جائے گا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجا کرو، آپ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اس لیے دے دیا کرو یقین مانو اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو خدا کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، آپ کو لینے والا نہیں بنایا ہے۔ دینے والوں کی ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا کرتی ہے، لینے والوں کی ہاتھ ہمیشہ نیچے رہا کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا اگر کوئی پیاسا آ جائے تو پہلے پانی پلا دو، اگر کوئی بھوکا آ جائے تو پہلے کھانا کھلا دو، اگر کوئی ننگا آ جائے تو اس کو کپڑا دے دو، یقین مانو اگر کوئی یتیم آ جائے اس کے سر پہ تم ہاتھ رکھ دو، انعام کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اگر انعام تم کو پانا چاہتے ہو تو جس یتیم کے سر پہ تم ہاتھ رکھو گے نا پروردگار اس کے سر میں جتنے بال رہیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تجھے نیکی دے گا، اتنے درجات کو بلند کرے گا۔ اے لوگوں اگر ہم اپنے مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کر لیتے اور مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کر کے اپنی عقیدت کو پیش کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیتے، اے دنیا والوں سنو آج سے 1500 سال پہلے میرے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن جب بھی 12 ربیع شریف کا مہینہ آتا ہے ہم سینہ ٹھوک کے یہ دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، اے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ بے شک۔ ہم یہ اعلان کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں آج دیکھا جائے کہ میرے مصطفیٰ نے جو پیغام دیا تھا میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے لوگوں کی زندگی کا حال کیسا تھا، آج اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو پال رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کوئی بیٹی کا باپ نہیں بننا چاہتا تھا، کوئی بیٹی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی بیٹی کی کلکاری نہیں سننا چاہتا تھا، کوئی بیٹی کو گود میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ بیٹی زحمت ہے، بیٹی پیدا ہوگی باپ اس کی شادی کرے گا، داماد کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا ہے کہ میں اپنے داماد کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں۔ لوگوں میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا پاتی تھی، اگر کسی کے وہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو ماں چیخ چیخ کے رو دیا کرتی تھی، اپنے سینے سے نہیں لگا پاتی، کوئی ماں اگر سینے سے لگانا چاہتی نا تو باپ آتا تھا اپنی بیوی کے گود سے اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے لے لیا کرتا تھا، لینے کے بعد زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بیٹیوں کے رتبے کو بتا دیا، بیٹیوں کی شان کو بڑھا دیا، بیٹیوں کے مقام کو بڑھا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں آئی ہیں، یہ بیٹیاں سینے سے لگانے کے لیے آئی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اگر کسی کے پاس 3 بیٹی ہو، اگر 3 بیٹیوں کی اس نے شادی کر دیا، وہ بیٹی اگر جنت میں جائے گی تو ماں باپ کو ساتھ میں لے کے جائے گی، اتنا سننا تھا قسم خدا کی۔ اب میرے سرکار فرماتے ہیں جس کے وہاں 2 بیٹی ہو اتنا سننا تھا، آقا فرماتے ہیں 2 بیٹی کا رشتہ کر دے۔ اے صاحب ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جن کے پاس صرف 1 بیٹی ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ 1 بیٹی کا رشتہ کر دے۔ اے لوگوں سنو، بڑے مقدر کے اچھے جو ہوتے ہیں، بڑے مقدر کے جو دھنی ہوتے ہیں، اللہ انہی کے گھر میں بیٹیوں کو دیا کرتا ہے۔ ارے بیٹے تو دعاؤں سے مل جایا کرتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں۔ آج میں اپنے ضعیف لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، جب آج اگر باپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے نا تو بیٹے آنسو بعد میں پوچھا کرتے ہیں، یہ بیٹیاں سب سے پہلے آنسو پوچھنے کا کام کیا کرتی ہیں۔ یہ بیٹیاں جب تک گھر میں رہا کرتی ہیں یقین مانے اگر باپ رہ دیا بیٹی سر میں تکلیف ہے تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں قسم خدا کی پوری رات جگ کے اپنے باپ کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ بیٹیوں کی محبت ہوا کرتی ہے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا باپ اپنے بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھا کرتا ہے۔ ہر کسی کے قسمت میں بیٹی نہیں ہوتی، ہر کوئی بیٹی کا باپ نہیں بن سکتا، ہر کسی کو اللہ بیٹی نہیں دیا کرتا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو بیٹی بھی دیا کرتا ہے، اسی کے وہاں برکتیں بھی دیا کرتا ہے۔ اے لوگوں سے مصطفیٰ نے جب کہا تھا جن کے وہاں 1 بیٹی ہو وہ اپنی 1 بیٹی کا رشتہ کر دے، اگر بیٹی جنت میں جائے گی تو ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی، اتنا سننا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جن کے پاس صرف بیٹے ہو بیٹیاں نہ ہو، جن کے پاس بیٹے بیٹیاں دونوں نہ ہو سرکار وہ تو مایوس ہو جائے گا، اتنا سننا تھا۔ میرے سرکار نے کہا تھا اگر جس کے پاس صرف بیٹے ہو بیٹیاں نہ ہونا وہ
جوان ہوا کرتی ہے. آج دیکھیں جن کے وہاں بیٹی پیدا ہو جاتی چہرے مرجھا جایا کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یار بیٹیاں اس وقت کام آیا کرتی ہیں کہ جب جوان بیٹے شادی ہونے کے بعد بیوی کو لے کے الگ ہو جایا کرتے نا, اس وقت بیٹیوں کی محبت دیکھا کریں. بیٹیاں چاہے جتنے بھی غریب گھر میں ہو نمک روٹی کھا لیا کرتی ہیں, لیکن کبھی اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتی ہیں. اگر باپ روتا ہے نا تو بیٹیاں بھی رو دیا کرتی ہیں. باپ مسکراتا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے بھی بیٹیاں رو دیا کرتی ہیں. اگر باپ نے کہہ دیا اے بیٹی طبیعت خراب ہے تو پوری رات بیٹیاں جل جاتی ہیں, کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں, روزانہ اپنے باپ کی خدمت کرتی ہیں. یہی بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کی بیماری کی حالت میں کبھی اپنے ہاتھوں سے باپ کو کھانا کھلاتی ہے, کبھی پانی پلاتی ہے, کبھی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جن کے وہاں بیٹی ہونا اپنے وہاں بیٹی ہونے پہ اپنے مقدر پہ ناز کرنا. جہاں بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں وہیں پہ بیٹیاں آتی ہیں اپنے ماں باپ کو سینے سے لگانے کا کام کیا کرتی ہیں. ان بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے, ان بیٹیوں کو فقیر نہ سمجھا جائے. اے لوگوں بیٹیوں کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں جن کے وہاں صرف بیٹے ہو. اگر باپ کا انتقال ہو جائے نا تو رونے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. ایک بیٹا جائے گا قبر کھودنے والے کو بلائے گا, دوسرا بیٹا جائے گا مسجد کے میخ سے اعلان کرائے گا, تیسرا بیٹا جائے گا اپنے باپ کے کفن کا انتظام کرے گا. لیکن اگر اسی گھر میں بیٹی ہوگی نا اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے قسم خدا کی اپنے باپ کے جانے کے غم میں آنسو بہاتی ہوئی نظر آئے گی. کسی نے کہا تھا باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے جو ہوتے ہیں وہ دولت کے مالک ہوتے ہیں, لیکن جو بیٹیاں ہوا کرتی ہیں وہ باپ کی محبت کی وارث ہوا کرتی ہے. یہ باپ کی محبت کی وارث ہوا کرتی ہے. اسی لیے دنیا والوں نے دیکھا تھا کہ جن کے وہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے یہ بیٹیاں ہیں نا, اگر آپ ان کی رشتہ کر دیا کریں تو کبھی کبھی اپنی بیٹیوں کے دروازے پہ جایا کریں. میں بھائیوں سے کہوں گا اپنے بہنوں کے دروازے پہ جایا کریں. کبھی کبھی اپنے بہنوں کے کچن کا حال بھی دیکھ لیا کریں. کبھی کبھی اپنے بہنوں سے پوچھ لیا کریں اے بہن کسی چیز کی ضرورت ہو نا اپنے بہن اپنے بھائی سے کہہ دینا. یار دنیا کی کوئی بھی کام اگر بہن کرے نا اور صرف یہ جان جائے کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے, سارا کام چھوڑ کے پوری محبت بھائی کی طرف لوٹا دیا کرتی ہے. یار کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. آج اگر بہنیں آتی ہیں نا تو بھائی چہرہ موڑ کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے, بھابیاں چہرہ موڑ کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. ارے جب تک باپ زندہ ہوتا ہے بیٹیاں فخر کے ساتھ اپنے سسرال اپنے میکے آیا کرتی ہیں, لیکن باپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے نا تو بیٹیاں ڈر ڈر کے آیا کرتی ہیں. کہیں بھائی بول نہ دے, کہیں بھابھی بول نہ دے, کہیں بھائی ڈانٹ نہ دے. اے لوگوں اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے, میں نے جہاں تک سنا اور پڑھا ہے آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہو آپ اپنی بہن کو اپنے دروازے پہ بلائیے, دسترخوان لگائیے, اپنی بہن کو بیٹھائیے. بہن جب کھانا کھا لے اسی بہن سے کہہ دیجیے اے بہن جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر دو. یقین مانو اگر آپ کی بہن آپ کے لیے اپنے آنچل کو اپنی بارگاہ میں اٹھا کے دعا کر دی, یقین مانو بہن کا آنچل نیچے بات میں آئے گا, اللہ اس بہن کی دعاؤں کو پہلے مقبول فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ بیٹیوں کے مقام, بیٹیوں کی شان, بیٹیوں کی عظمت میرے مصطفیٰ نے بتایا. انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی. لوگ تو تھے لیکن طریقہ نہیں معلوم تھا. بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا تھا, باپ بیٹے سے محبت نہیں کرتا تھا, ماں بیٹی سے محبت نہیں کیا کرتے تھے, بیٹی ماں سے محبت نہیں کیا کرتے تھے. اس طرح سے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے نا تو ماں کے رتبے کو بھی بتا دیا. اے لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر دنیا میں کوئی پریشانی ہو تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو, باپ سے دعائیں لیا کرو. اگر یہ دعا کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے. یقین مانو اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو دیکھے کہ ماں باپ راضی ہے تو خدا اس کے رسول بھی راضی ہے. لوگوں چند منٹ 1 سے 1.5 منٹ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. کتنے دن ہو گئے آج ہم اپنے جنت کو اپنے ہاتھوں سے دباتے ہوئے, یعنی ماں کا پاؤں دباتے ہوئے یا باپ کے پاؤں دبا کے سوتے ہوئے, کہ ہمیں یقین نہیں کہ ہم رات میں سوئے تو صبح اٹھ پائے یا نہ اٹھ پائے. کبھی ہم اپنا بچپنا سوچ لیے ہوتے کہ گھر کے دروازے پہ کھیلتے تھے, ماں دوڑ کے آتی تھی, اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے نہلاتی تھی اور کپڑے پہنا کے بیڈ پہ لٹاتی تھی. ایک پاؤں باپ دباتا تھا, ایک پاؤں ماں دباتی تھی. آج بیٹا جوان ہو گیا, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہے ہیں.
आज 20 साल हो गए, कभी बाप के पास बेटा बैठने के लिए तैयार नहीं है, माँ के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, कभी माँ का पाँव दबाने के लिए तैयार नहीं है। माँ की ममता देखना चाहते हैं, अगर माँ के पेट में बच्चा हो, डॉक्टर के पास उसको लेके जाया गया, डॉक्टर ने कहा किसी एक की जिंदगी बचा पाऊंगा। माँ ने कहा अगर किसी एक की जिंदगी को बचाना है, आप मेरे बेटे की जिंदगी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा सिर्फ जिंदगी ही नहीं, बल्कि बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आपके पेट को भी काटना पड़ेगा, आपके पेट को भी चीरना पड़ेगा। एक माँ की मोहब्बत और माँ की ममता होती है ना, जब ये सोचती है कि बेटा पैदा होगा, ये बेटी पैदा होगी ना, पूरी तकलीफें दूर हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा आपके पेट को काटना पड़ेगा, मुस्कुरा के कहती है काट दीजिए, मुस्कुरा के कहती है पेट काट के मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे दीजिए। एक माँ अपने बेटे की मोहब्बत में अपने पेट को कटवा दिया करती है दुनिया का कोई ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप के लिए अपनी उंगली कटवाने के लिए तैयार हो? आज के दौर में बेटा अपने माँ बाप के हाथों में 1000 रुपया रखने के लिए तैयार नहीं है, तो माँ बाप के नाम से उंगली कटवाने के लिए तैयार कैसे हो सकता है? ये नुस्खा लेके जाया करें। आप दुनिया के किसी पीर के पास चले जाए, उस वक्त तक उसकी दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा जब तक आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं होंगे। मैं कहता हूँ मिलाद आप बात में मनाए, जुलूस आप बात में निकाले, नमाज आप बात में पढ़ने जाए, रोजा आप बात में रखे, पहले अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप को देख ले। अगर आपके माँ बाप आपसे राजी है, यकीन माने आपके लिए वो दुआ करती है। आप अगर गरीब भी होंगे, अल्लाह उसके माँ बाप की दुआओं की बदौलत दुनिया में आपको सबसे अमीर इंसान बनाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त कम है, मुकम्मल तौर पे बात को खत्म करने की इजाजत मिल चुकी है। सिर्फ गुजारिश करूंगा आप हजरात रात में सोया करें, 5 मिनट अब्बा के पास बैठा करें, 5 मिनट अम्मा के पास बैठ के उनके पाँव को दबा लिया करें। कभी कभी अपने बाप के जेब को भी देख लिया करें, कभी कभी पूछा करें बा जब आप कमाते थे तो आपकी जेब में पैसा था, आप जो भी खाना होता था, पान खाते थे, सुर्ती खाते थे, अब्बा आप अपनी मर्जी से खा लेते थे। अब आप कमाते नहीं, अब्बा पैसे आपके जेब में नहीं, कभी कभी 2-4 हजार निकाल के बाप के जेब में रख दिया करें, अपनी मर्जी से रख के देखा करें। बाप उस पैसे को नहीं लेगा। किसी का भी बाप होना अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता है। बेटे को सोच होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप ने खिलाया पढ़ाया, आज अगर बड़ा आदमी बना हो तो माँ बाप की दुआओं की बदौलत बना हो। हमें चाहिए कि हम मांगने से पहले बाप के जेब में चंद रुपया रख दे, माँ के हाथों में चंद रुपया रख दे। याद माही की ममता थी कि पूरी रात अगर बेटा कहता था माँ डर लग रही ना, तो पूरी रात अपने गोद में लेके माँ सुलाती थी, कभी सोती नहीं थी। आज अगर वही माँ बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है, खांसी आ रही है, अगर अपने बेटे से कह दिए बेटा तुम चौराहे पे जा रहे हो, ये दवा की पर्ची लेना, मेरा खांसी की दवा लेके आना, अगर उस वक्त बेटा चीख के कह दे माँ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, अम्मा मैं तेरे लिए खांसी की दवा लाऊं या अपने बच्चों के स्कूल का फीस भरो, तेरे लिए दवा लाऊं या अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करो। ऐ लोगों, उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है कि एक बेटा जिसको मैंने इतनी मोहब्बत के साथ पाला था, आज माँ बाप के नाम पे चंद रुपये रखने के लिए तैयार नहीं है। यार मरना हम सबको है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आप जाने से पहले अपने माँ बाप को मना के जाया कर। मैंने जहाँ तक देखा है, जो बेटा जिंदगी में माँ बाप के सामने चंद फ्रूट ला के न रख पाया हो, माँ बाप के मरने के बाद वही लड़का लोगों को दिखाने के लिए एक नहीं 10 किलो सेब ला के लोगों को खिला देगा, 10 दर्जन केला ला के लोगों को खिला देगा, लेकिन तौफीक नहीं होगी कि लाओ माँ बाप के सामने 1 दर्जन केला ला के रख दे, 1 किलो सेब ला के रख दे और ये कहते हैं माँ आपको जब भूख लगेगी तो खा लीजिएगा, अब्बा जब आपको भूख का एहसास होगा तो खा लीजिएगा। क्या हम अपना बचपना भूल गए? जब हम अपने अब्बा से 5 रुपये मांगा करते थे तो मेरा बाप मेरे हाथ में 10 रुपया रखा करता था, बेटा ये भी खा लेना, बेटा वो भी खा लेना। आज बाप बीमार हो गए, दवा लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हम सीना ठोक के कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। माँ जो होती है ना अपने बच्चों की हरकत को देखा करती है। एक माँ जो होती है ना, बाप कहता है, माँ कहती है कि बेटा दवा लाना है, अगर बेटे ने कह दिया पैसे नहीं है, लेकिन बेटा शाम में आया तो बच्चों के लिए फल लेके आया, माँ बेटा शाम में आया तो बीवी के लिए कपड़े लेके आया। ऐ लोगों सुनो, जिसने भी अपने माता पिता को राजी कर लिया वही पुत्र स्वर्ग में जाएगा, और जिस पुत्र ने माँ बाप को नाराज कर लिया, माता पिता को नाराज कर लिया, उसका
पिता को राजी करके चले जाएंगे ना, यकीनन माँ बाप की दुआओं की बदौलत अल्लाह स्वर्ग में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। दुनिया हमारी कामयाब होगी, आखिरत हमारा सबक हमें नजर आएगा। गुजारिश यही करूंगा, कभी कभी अपने बाप से दोस्ती कर लिया करें, माँ के करीब बैठा करें, कभी कभी अपने बाप का हाथ उठा के चेक किया करें, बाप आपका हाथ इतना सख्त है, मेरा हाथ इतना मुलायम है। बाप कहेगा बेटा पूरी जवानी मैंने तुझको पालने में लगा दिया, इन्हीं हाथों से गारे माटी का काम करता रहा, तुझे नए कपड़े पहनाता रहा। ए बेटा मैं खुद देख पुराने कपड़ा पहनता हूँ लेकिन तुझे नए कपड़ा पहनाता है। लोगों को यह कहता हूँ आप दुनिया में नमाज बाद में पढ़िएगा, आप दुनिया में पूजा बाद में करिएगा, उससे पहले अपने माता पिता को अपने पास रखे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाइएगा, आपका पूजा भी कबूल होगा, आपकी इबादत भी कबूल होती हुई नजर आएगी। शर्त यह है कि हम जिस तरह मुस्तफा ने बताया था उनकी बातों पे अमल करके ये दुनिया वालों को ये कहते हुए नजर आएंगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके सदक़े पूरी कायनात को बनाया है, ए मेरे मौला उसी महबूब के सदक़े में मेरी वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमा दे। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा के आपकी वालिदैन की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमाता हुआ नजर आएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ हमने गुफ्तगू रोक लो। मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी तरह से कोई कमी बेशी हो गई हो, माफ फरमा। और एक गुजारिश करना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हम दुनिया से क्या लेके जाएं, हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। आज हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा मरने के बाद हमारे नाम से इसाले सवाब करेगा, हमारे नाम से कुरान की तिलावतें करेगा, हम ये सोचते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, आज जो बच्चा बाप के कहने पे नमाज ना पढ़ता हो, क्या वो बच्चा बाप के मरने के बाद कुरान पढ़ेगा? सिर्फ इतनी बातें बताइए। जो बच्चा बाप के कहने पे नमाज ना पढ़ता हो, वो बाप के मरने के बाद बाप के कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ सकता है। हम ये चाहिए कि हम सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। इसलिए बेटे के लिए जो आइडिया हुआ करता है वो बाप हुआ करता है। बाप की उंगली पकड़ के बेटा चलता है, बाप जहां जहां जाए बेटा वहां वहां जाता है। आपने देखा होगा, आप गाड़ी निकाले बेटा दौड़ के चला आएगा, आपकी गाड़ी पे बैठेगा, आप उसको घुमाएंगे, बाजार लेके जाए या मेला लेके जाए बच्चे को मालूम नहीं है, लेकिन अगर उसी बच्चे को आपने गोद में उठा लिया, आप अल्लाह के घर में गए, वजू बनाना शुरू कर दिए, एक दिन बेटा देखेगा बाप ऐसे वजू बनाता है, ऐसे हाथों को धुलता है, ऐसे चेहरे को धुलता है। यकीन माने जब आपको देखेगा ना तो एक दिन दूसरे दिन, दूसरे नहीं तीसरे दिन, तीसरे नहीं चौथे दिन भी उस खाने में बैठेगा, अपने भी हाथों को ऐसे ही धुलता हुआ नजर आएगा। आप अगर मस्जिद में जाए ना, अपने बच्चे को अपने साथ में लेके जाया करें, इसलिए लेके जाया करें। आज आप अपने बच्चों की आदत बना देंगे नमाज पढ़ने के लिए ना, तो एक दिन जब आपका इंतकाल हो जाएगा और आपका बेटा मस्जिद में जाएगा, खुदा की इबादत करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, वो करने के बाद अपने आप के लिए दुआ बाद में मांगेगा, माँ बाप के लिए दुआ पहले मांगेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी भी करें, अपने घर की औरतों से भी कहें, ए मेरे घर की औरतों तुम भी नमाज की पाबंदी करो। इसलिए नमाज एक ऐसी चीज है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज की वजह से कब्र में रोशनी होगी, नमाज की वजह से कब्र में राहत मिलेगी, नमाज की वजह से सबके चेहरे चमकेंगे, नमाज की वजह से दुनिया में कामयाबी मिलेगी। आज हम ये कहते हैं हमारे पाँव में गुलामी की जंजीरें बांधी गई है, नाना हमारे पाँव में गुलामी की जंजीरें इसलिए बांधी गई है, आज हम अल्लाह के घर को आबाद करना हमने छोड़ दिया है, हम आज मस्जिदों को आबाद करना हमने छोड़ दिया है, आज हम बाजारों की जीनत बने हुए हैं। ऐ लोगों जरा बताएं, क्या मस्जिदें बद्दुआएं नहीं किया करती है? जहाँ 70 घर की आबादी हो, 5 नमाजी हो, क्या मस्जिदें बद्दुआएं नहीं किया करती है? जब मस्जिदों के पेट नहीं भरेंगे, जब उनके पेट नहीं भरेंगे ना, तो खुदा की बारगाह में फरियाद किया करती है। आज अगर कोई दावत फूटे, आपका पेट न
की पाबंदी करने के वक्त जब इंसान नमाज को छोड़ के जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी उस वक्त उसको एहसास होगा कि काश आलिमों के बातों पे अमल करके हम अपनी मस्जिदों को आबाद कर लिए होते। किसी बुजुर्ग ने कहा था आज घर में पर्दे क्यों लगे हुए हैं? आप जानते हैं पर्दे क्यों लगे हुए हैं? एक गुलाम हुजूर शेख मोइनुद्दीन हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आके कहता है सरकार जरा तावीज़ बना दीजिए, मेरे घर में बरकत नहीं होती है। इतना सुनना था, मेरे सरकार ने कहा था कि आप जाओ बाजार से सफेद कपड़ा लेना, अपने घर के दरवाजे पे लटका देना। और गया बाजार से कपड़ा लिया, अपने घर के दरवाजे पे लटका दिया। लटकाना था, 1 महीने गुजरे, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरा। जैसे तीसरा महीना गुजरा ना अल्लाह ने बरकतों को नज़र फरमा दिया। इतना माल दिया संभाल नहीं पाया। कुछ तोहफे तवाइफ लेके मेरे शेख की बारगाह में आता है। आने के बाद कहता है ए पीरों के पीर अल्लाह ने बहुत बरकतों का नज़र फरमाया है, आप जरा बताएं इसका राज क्या है? मैंने सोचा आप तावीज़ देंगे, मैंने सोचा आप कोई वजीफा बनाएंगे, मैंने सोचा आप कोई बात बताएंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक कपड़ा लटकाने की बात आपने क्यों कहा है? तो मेरे सरकार ने कहा था कि ऐ इंसान सुन, तुम्हारा घर जो है रोड के किनारे है, तुम अपने घर के दरवाजे पे कपड़े लटका दोगे, अगर कोई बेनमाजी गुजरेगा उसकी निगाहें तुम्हारे घर के अंदर तक पहुंचेगी। जिस बेनमाजी की नजर अगर तुम्हारे घर के अंदर तक पहुंचेगी अल्लाह उसकी बदनजरी की वजह से तुम्हारे घर की बरकतों को छीन लेगा। जब तुम पर्दा लगाओगे उसकी नजर वहीं पर रुक जाएगी, अंदर नहीं पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ एक नमाजी देख ले तो घर में बरकतें होना शुरू हो जाए, एक बेनमाजी देख ले तो घर से बरकतों का रहमत छीन जाए। अगर उस घर में नमाज पढ़ने वाला हो, बाप भी नमाजी हो, बेटा भी नमाजी हो, बहू भी नमाजी हो, बीवी भी नमाजी हो, बच्चे भी नमाजी हो, पोते भी नमाजी हो, पोतियां भी नमाजी हो, और सारे लोग रब की बारगाह में इबादत करके अपने अपने गुनाहगार हाथों को रब की बारगाह में उठा के दुआ करते रहे, मौला मैं तेरी इबादत कर रही हूँ, मैं तेरा इबादत कर रहा हूँ, मौला मेरे घर में बरकत अता फरमा दे, मेरे बाप की लतीफ अता फरमा दे। यकीन माने इसी नमाज की बरकत से जब अल्लाह हमसे राजी होगा, हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, हमारा चेहरा भी चमकेगा, दुनिया में कामयाबी मिलेगा, और मरने के बाद लोग दुनिया में ऐलान करेंगे ये ऐसा मुसलमान था जो नमाज की पाबंदी करता था। तो वक्त का शायर बोल पड़ेगा ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमाज की बरकत है। लोगों अपने आप को मस्जिदों से जोड़ा करें। एक वक्त ऐसा आएगा ना, कोरोना वायरस सब था ना, लोग मस्जिदों में जाना चाहते थे लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया। आपका घर हो, आप जिसको बुलाएंगे वही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। आपने मुझको बुलाया, मैं आ गया, कोई दूसरा नहीं आया। अल्लाह जिससे राजी होता है ना, जिससे राजी होता है अपने घर में आने की तौफीक दिया करता है, और जिससे नाराज होता है ना अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया करता है। सोचा करें कि ऐसा ना हो हम रात में सोए, पैसे रखे रह जाए, मोबाइल रखा रह जाए, दौलत रखी रह जाए। आज के हम अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं, जो बच्चे हमारे पाँव को दबाने के लिए तैयार नहीं है। 40वें तक बच्चे याद करेंगे, किसी के भी बच्चा हो 40वें तक, फिर भूल जाएगा कि बाप भी कोई था, कब्रिस्तान जाना भूल जाएगा। चंद साल गुजरेंगे तो बाप की कब्र कहाँ वो भी भूल जाएगा। आपको अपनी जिंदगी चमका के जाना हो, आप अपनी जिंदगी को बना के जाना हो, आप खुद नमाज पढ़े, अपनी उंगली पकड़ा के अपने बेटे को नमाज पढ़ने के लिए लेके जाए। एक 80 साल का बूढ़ा का इंतकाल हो गया, लोग जब उसको कब्र में उठा रहे ना, उतारने के बाद जब कब्र खोदा जाता है, कफन जब खोला गया ना, उसके दाहिने कांधे से रोशनी निकल रही है। लोग हैरानों परेशान हो गए, ये बूढ़ा इंसान इसके कांधे से रोशनी निकल रही है। बड़े हैरानों परेशान के साथ लोग मुट्ठी दिए, देने के बाद उसके घर आए। आने के बाद उसकी बीवी से पूछे, बीवी ने कहा मुझे मालूम नहीं है, तो अंदर से बहू ने कहा था मुझे मालूम है। हाँ, जब मेरे ससुर फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते थे ना, तो अपने छोटे पोते को भी जगाते थे, अपने हाथों से उसके मुंह को धोते थे, अपने इसे कांधों पे बैठा के नमाज पढ़ने जाते थे। आज उनका इंतकाल हुआ है, आज उनका पोता नमाज की पाबंदी कर रहा है। उसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उनके कांधों में रोशनी पैदा कर दिया है। ये नमाज की बरकत हुआ करती है। नमाज की पाबंदी किया करें। मैं गुजारिश करना यह चाहूंगा, जरा अपनी आखिरत बना लें। मैं एक मिशन लेके चलता हूँ, आप मेरे मिशन में साथ देंगे? कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे अपने गर्दन को कटाने के लिए तैयार हैं?
کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں تیار ہیں کٹانے کے لیے؟ بولے کٹانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تیار ہے؟ دولت کو لٹانے کے لیے تیار ہے؟ آواز نہیں نکل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کھوکھلا نہ رہا ہے، مضبوط آنا لگائیے، بتائیے تیار ہے؟ تیار ہے، بس سے بولو تیار ہے؟ تیار ہے۔ اب ہاتھ نہیں چکر لیجیے، ہم گردن کٹانے کی بات نہیں کریں گے، دولت لٹانے کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف ایمان بچانے کی بات کریں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کی بات کریں گے۔ گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ حد کریں، وعدہ کریں، مولا آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ تو نے میرے دلوں میں ہدایت دے دیا، ڈال دیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں فضل سے تیری عبادت بھی کروں گا، تیرے گھر کو آباد بھی کروں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے نا تو اللہ اس کے گھر کو آباد کیا کرتا ہے، کبھی اس کو پریشان حال نہیں رکھا کرتا ہے۔ چند ایسے جوان ہیں جو کھڑے ہو کے وعدہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ میں فجر سے نماز کی پابندی کروں گا، صرف 5 لوگ، میں 12 پہ نہیں جاؤں گا، کل والا مجمع زیادہ تھا، آج والا مجمع کم ہے، اس لیے میں 5 پہ ہی جاؤں گا۔ ہے کوئی دیوانہ ایسا؟ کھڑے ہو کے کہہ دے انشاءاللہ میں فجر سے نماز کی پابندی کروں گا، صرف وہی انسان کھڑا ہوگا جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہو، باقی وقت میں اگر نماز پڑھنے جاتا ہو تو بیٹھے رہیں گے۔ گر جوانی میں عبادت کا اہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، جھک نہیں پاتے، عبادت نہیں کر پاتے، نماز نہیں پڑھ پاتے۔ بتائیں جب 80 سال کی عمر ہو گئی، اب پوتے پوتیوں کی شادی ہو گئی، اب کوئی کام نہیں تو اب خدا یاد آیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کا وعدہ تو کریں، آپ گھروں میں اللہ اتنی برکتیں دے گا آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے وعدہ کر لیں۔ ہے کوئی صاحب حضور سے محبت کرنے والا جو یہ کہتا ہے کہ ہاں حضور کے نام پہ ہم اپنے گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہیں، اسی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کہ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی سا دیوانہ کھڑا ہو کے وعدہ کر لے، کوئی ایک دیوانہ تو کھڑا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا نا وہی کھڑا ہوا کرتا ہے، سب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی عبادت کر پاتے ہیں، سب نہیں کر پاتے۔ ایک کوئی دیوانہ کھڑا ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نین عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کل جو آئے تھے نا وہ ہمارے چھوٹے بھائی تھے، میں نے ہی ان کو نصیحت دیا ہے کہ آپ ہر پروگرام میں 2-4 نمازیوں کو تیار کیا کریں، اس لیے ہم لوگ سفر کرتے ہیں، آپ بھی سفر میں رہتے ہیں۔ بہت نیک لوگ جو ہوں گے ان کی موت سجدے کی حالت میں ہوگی، ہم لوگ گنہگار آدمی ہیں، راستے پہ سفر کرتے ہیں۔ آپ اگر نماز کی پابندی کا عہد کر لیے، اگر آپ نے ایک بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا، راستے سے میں گزر رہا ہوں، کوئی گاڑی والا آ کے مجھے مار دیا، آن دا اسپاٹ میرا انتقال ہو گیا، میں مر گیا، تو آپ اگر زمین کے اوپر سجدہ کریں گے تو جو نیکی آپ کو زمین کے اوپر ملے گی وہی نیکی ہمیں بھی زمین کے نیچے ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ سب کو ملے گی جن لوگوں نے اس محفل میلاد کو کرانے میں خرچ کیا۔ آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرے رگ میں ہے نبی، ہم کہتے ہیں نا کہ میرے رگ میں ہے نبی، لیکن ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہم مسلمان ہیں۔ ذرا بتائیں کہ کیا اس وقت جب 313 تھے تو رستا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں تو کرتے ہیں غلامی؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ ایمان کے پکے تھے، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ایک کوئی کملہ پسند کھلائے 5 روپے کا، اس سے کہہ دو بھائی تم جھوٹ بول دو نا تو ایک کملہ پسند پہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہوا نظر آئے گا، اتنا ایمان کچا ہے۔ اگر کسی کو جھوٹی گواہی دلانا تو آپ 60 روپے کی بریانی کھلائیے، اس سے جھوٹی گواہی دلا دیجیے، اتنا ایمان ہمارا کچا ہے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھیں جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے، تو کچھ لوگ آگے بڑھے، کئی کلمہ پڑھنے والوں کو پکڑ کے انہوں نے کہا تھا تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ تیرے سر کو قلم کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو مار دیا جائے گا، تیرے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ لیکن حضور سے عشق ایسا تھا، حضور سے محبت ایسی تھی، وہ لوگ کہتے تھے تم میرے گھر کو جلانا چاہتے ہو جلا ڈالو، میرے بچوں کو مارنا چاہتے ہو مار ڈالو، لیکن یہ دل میں نہ سوچنا میں حضور کی محبت کو اپنے سینے سے نکال لوں گا۔ پوچھو ان لوگوں سے جو عرب کی
लिए गए हो। आज अगर एसी न हो ना तो बहुत से ऐसे लोग वहां मर जाएंगे। एसी का सहारा लेना पड़ता है। ऐ लोगों, उसी गर्म रेतीली जमीन पे उन लोगों को नंगा करके उनके पीठ पे पत्थर रख के कहा जाता था अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, अब उनके ऊपर ईमान लाना छोड़ दो। यकीन माने उस वक्त के मुसलमान ये कहते थे अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मार डालो, अगर तुम मुझे जलाना चाहते हो जला डालो, अगर बच्चों के सर को कलम करना चाहते हो तो सर को कलम कर डालो, लेकिन दिल में यह ना सोचना कि हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने से निकाल दूंगा। उस वक्त के तमाम कलमा पढ़ने वालों ने कहा था ये अपनी लाशों के समंदर बड़े ही सामने रख दो, ईमान के शहजादी तो पढ़ते ही रहेंगे। अरे 100 बार हमें जिंदा करो, मार दो फिर भी, अरे कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही रहेंगे, कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही रहेंगे। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं चाहता हूं सिर्फ 5 है कोई हुजूर से मोहब्बत करने वाला ये कह दे इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करूंगा। यार हमें तो चाहिए कि हम हुजूर के नाम पे सबको खड़ा हो जाना चाहिए था, हुजूर के नाम पे सबको हद करना चाहिए था। क्या मालूम हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, कल हम सुबह उठ ना पाए। आपने सुना होगा अचानक बाढ़ आया करती है, अल्लाह बारिश करता ना तो बाढ़ के शक्ल में मौत आया करती है, पूरे गांव को बहा दिया करती है। इंसान उस वक्त वादा करता है, उस वक्त तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को भी कबूल नहीं फरमाया करता है। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ अब 5 ऐसे जवान कोई हो, कोई एक तो खड़ा हो जाए ताकि मैं जाऊं गोरखपुर में तो कहूँ हाँ हाँ मैं वहां गया था, आबादी कम थी लेकिन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मैंने 5 कहा था, लोग 7 खड़े होकर उन्होंने नबी के नाम पे अपनी मस्जिदों को आबाद करने के लिए तैयार हो गए माशाअल्लाह। आप पढ़ते हैं नमाज? कभी कभी डेली पढ़ते हैं? आप बैठे माशाअल्लाह, अपने चेहरे को दिखाएं कौन सी मोहब्बत हो गई, कौन से इश्क हुजूर से है। यकीन माने नमाज की पाबंदी जरूरी है। कोई एक लड़का बड़े खड़ा हो जाए जिसको हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। इमाम साहब 30-32 साल से आपके गांव में इमामत कर रहे हैं, बहुत से बच्चों के कान में वो अजान भी दिए होंगे, बहुत से लोगों को अपने गोद में खिलाए भी होंगे। आज उनके सामने वो बच्चे जवान हैं, वो भी देख रहे हैं कि मैंने उनको तालीम माशाअल्लाह बेटा अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह। यही खड़े रहिएगा, उधर लोग कर लीजिए। देखें जरा बताएं, एक 17-16 साल का बेटा जवान खड़ा हो गया, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी खड़े हो जाए? खुदा के सामने जब हमको हाजिर किया जाएगा, खुदा पूछेगा मैंने तुम्हारे जिस्म में जान दिया था, तुमने कितनी इबादत किया, उस वक्त क्या जवाब दोगे? खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़े रहिए। इसलिए अल्लाह ने आपको चुना है और आपको चुनने के साथ साथ आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत को डाला है, आप खड़े हो गए। आज हम खोखला नारा लगाते हैं, सही बात है कि हम खोखला नारा लगाते हैं, इसीलिए हम परेशान हाल हैं, इसलिए जगह जगह हम रुसवा होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है। अगर हम खुदा की इबादत में मशगूल हो जाते, जैसे हम रमजान में नमाज पढ़ते हैं